హాయ్, వెల్కమ్ టు శ్రీఆర్ స్టడీస్. ఇప్పుడు మనం కోర్టు దగ్గర ఉన్నామండి. అసలు ఇక్కడ కోర్టు అంటే మన కుషాయిగూడలో ఒక కొత్త కోర్టు అనేది ఇనాగ్రేషన్ అవుతుంది. సో ఇంతకుముందు అయితే ఇది రాచకొండ కమిషనరేట్ దగ్గర ఉండేది కోర్టు. సో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎందుకు షిఫ్ట్ చేశారు, అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది ఒకసారి అయితే తెలుసుకుందామా రండి. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జి గారు, అలాగే శ్రీదేవి మున్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి గారు, అలాగే ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి రఘునాథ్ రెడ్డి గారు, మరియు మన భారత ప్రెసిడెంట్ అమరేంద్ర రెడ్డి గారు, మరియు గోడ్పల్లి ఏడీజే గారు, అలాగే మన మిగతా జ్యుడిషియల్ ఆఫీస్ అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఒక మంచి పరిణామం, శుభ పరిణామం. ఈరోజు ఒక కోర్టు ఇక్కడ కొత్త కోర్టు ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది ఇప్పటికే 2 కోట్లలో పూర్తి హెవీ పెండెన్సీతోని ఇబ్బంది పడుతున్న క్రమంలో 4th ఏడీజీ ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ 3 కోట్లు అయినప్పుడు కూడా హెవీ పెండెన్సీ ఉండడంతో ఇప్పుడు 4వ కోర్టు కూడా ఇవ్వడం ఈ కోర్టు శాంక్షన్ చేసి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ జడ్జి గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము సార్. అలాగే 4th ఏడీజీ ఇచ్చారు, ఆఫీసర్ లేకుండే 2nd ఏడీజీ కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చారు, చాలా సంతోషం. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆఫీసర్స్ పెట్టినట్టయితే ముందు కోర్టుల మీద బడం తగ్గుతుంది, పెండెన్సీ కూడా తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటి మీద కూడా కొంచెం మీరు కనికరించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, అట్లాగే మొత్తం డిస్టిక్ వేదిగా చూసుకుంటే చాలా హెవీ పెండెన్స్ ఉన్న డిస్టిక్ మన డిస్టిక్ మాత్రమే. కాబట్టి హెవీ పెండెన్స్ తగ్గించాలంటే ఇది మీకు తెలియంది కాదు. కాబట్టి ఆఫీసర్ని ఫిలప్ చేసినప్పుడే తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది, కక్షదారులకు న్యాయం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అలాగే మిగతా ఆఫీసర్ కూడా సార్, జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కూడా ఫస్ట్ జూనియర్ ఒకటి అలర్ట్ చేయనట్టున్నారు. సో పోస్టింగ్ పెట్టేస్తే బాగుంటుందని అది కూడా ఒకసారి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరియు యాజ్ ఆనరబుల్ జస్టిస్ గారు అండ్ పీడీజే గారు, ఎంఎస్జే గారు అండ్ యాజ్ అదర్ జడ్జెస్, గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ coming all the way to Malkajgiri Bar Association and inaugurating second additional district judge court in our premises. It is very happy, and we have another court here we are going to function, and we request on behalf of the members that whatever the courts are there and the full-fledged officers are required, sir. We have a request on behalf of the members. We are there a lot of pendency is there,
so that we have to attend all the cases in these premises, and especially in junior courts, the officers are short of, they are on leaves and they are on trainings, and in the circumstances the other officers are having a lot of burden to take care of another 2 courts additional incident. So to reduce their burdens and to give opportunity to come to conclusions of our cases. And one more request, sir, on behalf of the members regarding e-court, sir. And generally we advocates are going to non-appearance, dismiss for default, we are going to get it. So that is not going to appear in the e-courts application, sir. Our request is to incorporate whichever are in dismiss for default. Those cases we have to come to the concerned court and we have to verify, and because nowadays all of us are addicted to e-courts, and even the staff is also addicted to e-courts. This particular issue, when it comes to dismiss for default, to request our staff and request to raise that particular file, it takes 1 day if we are not going to appear on that particular date. So to trace these particular cases, it is very difficult, all of our advocates. So on behalf of our member advocates, I am requesting, please reincorporate this feature in e-courts. And another request, Your Lordship, CAs in Rangareddy District Court, CAs we are going to receive the messages. Whenever CA is going to call for, the call for message we are going to receive. This feature is not yet incorporated in Malkajgiri District Court. We request on behalf of all the members, if CA is called for, if SMS is going to receive, immediately we are going to come and pay the amounts, required amounts. Because of this, we are going to get lot of problems. Again, it is going to struck, and again we have to make another application to recall. Again, this is a lengthy process to reduce the work on the staff and as well as to the member advocates. If it is, this feature is going to be incorporated in e-courts, because already is there in CA in Rangareddy courts. This facility should be, if it is going to be incorporated in our court also, all the members of Malkajgiri, because they have to come all the way from different places to pay the cost, it is going to take a lot of time. So I request the Honorable Justice, please look into these 2 matters and help us. And I thank you very much. My senior advocates, my colleagues and my junior advocates, very good morning. And today we gathered here to inaugurate the new court, and at the same time we need the judges for the courts. I mean, first time AMM judge has gone for training, and PJCJ ma'am was on leave for long time, so much pending. So in such a way we are not able to answer the clients, litigants. So PJCJ, first AMM also kindly post the judge so that we will not face the problem. So it is our request. And another thing is post office, because we are facing lot of problem for not having the post office after becoming the district court. So kindly see for that also. It's our request. So thank you so much for giving me this opportunity. The respected judges on the dais and my dear friends, today I am here to congratulate all of you on this auspicious occasion that we have been allotted one more DJ court over here in the Medchal Malkajgiri District Court. First of all, I would like to bring it to the notice of all the members of this bar association as well as the judges that this Malkajgiri court has started with just one metropolitan magistrate, whereas slowly it started developing, and today we are able to see nearly 4 district judges, district courts, and 3 senior civil judges, 3 junior civil judges, and a special POCSO court for us. I congratulate all of you. And subsequently, I would like to congratulate the other part also, that when I have entered into this court in the year of 2013, there were hardly only 10 female advocates and around 30 to 40 male advocates over here in the Malkajgiri court. Whereas now,
in the last occasion when we have seen the enrollment of in the time of the elections part, I have seen that there are more than 300 or 400 advocates in this particular Malkajgiri Bar Association. As the number of courts are increasing, ample of opportunities are being given to all the advocates. Not only the seniors, even the juniors are getting the ample of opportunities. Senior advocates they already had an opportunity even when they were in previous courts, like 1 or 2 courts. But now, when the juniors are upcoming juniors who are coming over here to the court, they are getting ample of opportunities. What I would like to suggest all the juniors or who are upcoming advocates, what I would like to suggest is try to learn what the subject is, how to represent the court, how to represent the bench. Instead of sitting in the bar, Lady Bar Association, try to sit on the bench, observe what is going on, what sort of arguments are going on, how seniors are representing, what sort of cross-examinations are going on, how the judges are noting down the cross-examination, what is correct, what is wrong, what to be mentioned and what to not to be mentioned, which makes you to become a better advocates in the future. So I would like to congratulate one and all, and my humble suggestion to all the junior advocates, not just taking up a date or not just going to the bench and saying that my senior is coming, please keep the matter pass over. If it is a small IA, a small interlocutory application, try to represent it, try to go through the affidavit and petition, try to mention it on the bench what it is, and if at all any suggestions are being given by the presiding officer, take it in a positive way instead of a negative. Then definitely I would like to say that you will become one of the most good advocates in the future, and you will be having your own office. I don't want to see only the juniors who are standing behind me taking your file. No, I don't want to say that 10 advocates should be there right from starting till ending. None of us are perfect over here. If you are having any sort of thing, try to take up the books. Use the library which is there in the Bar Association. I have hardly seen 10 or 15 advocates in the Bar Association. Try to use it, the library. And I congratulate once again all the advocates who are sitting over here for getting one more district court over here. And I thank one and all, including the presiding officer who are sitting on the dais, all the judges who are sitting on the dais, for giving me this an ample opportunity. Thank you once again. Jai Hind. First ADJ garu, other judicial officers, my senior colleagues, ex-presidents and lady advocates. ఇవాళ మనం ఇక్కడ ఒక మంచి రోజు, ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం కూడా 4th ADJ కూడా మనం సార్ తోటి ఓపెన్ చేయించుకున్నాము సెప్టెంబర్ 4th రోజు, లాస్ట్ ఇయర్ సెప్టెంబరు. సో మళ్ళీ ఇవాళ మన పెండెన్సీని చూడడానికి ఎంత హెవీగా ఉందో సార్కు తెలుసు కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నాంపల్లిలో ఉన్న కోర్టును మనకు డిస్టిక్ అలాట్ చేయడం జరిగింది. అది యాక్చువల్గా నాంపల్లిలో ఫంక్షన్ చేయాల్సిన కోర్టు, అది అక్కడే ఫంక్షన్ ఉండే. తర్వాత దాన్ని మన డిస్టిక్లో ఉన్న పెండెన్సీని దృష్టిలో పెట్టుకొని అది చేయడం జరిగింది. సార్ ఒక్కటే సార్, ఇక్కడ మనకు రంగారెడ్డి తర్వాత హయ్యెస్ట్ పెండెన్సీ ఉన్న కోర్టు ఇది, మీకు కూడా తెలుసు. ఒక ADJ ర్యాంక్లోనే ఆల్మోస్ట్ 13,000 to 14,000 కేసెస్ ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ. సో మనకు ఏదైతే స్పీడీ జస్టిస్ అంటున్నామో, డిలే జస్టిస్ అంటున్నామో, సో ఇది తగ్గియాలంటే కంపల్సరీ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ మనకు కావాలి సార్. అది ఒక ప్రాసెస్ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోవాలని తమని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే మీరు రిక్రూట్మెంట్ కమిటీలో ఉన్నారు యాజ్ ఏ సీనియర్ జడ్జి కాబట్టి, ఎక్కడైనా పెండెన్సీ తగ్గాలంటే కంపల్సరీ ఆఫీసర్లను అపాయింట్ చేయడం తప్ప ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఇప్పుడు మా దగ్గరికి వస్తే చూస్తే సార్, యాక్చువల్గా జూనియర్ క్యాడర్లో PJCJ మేడం పాప ఆమె మంచి 2 years చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు. తర్వాత ఆమెకు మెటర్నిటీ లీవ్లో వెళ్ళి ఇప్పుడు 1 year నుంచి సార్ కోర్టు పెండింగ్ అయిపోయింది. తర్వాత మనకు ఫస్ట్ జూనియర్ అరుణ్ సార్, ఆయన ట్రైనింగ్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో ఉన్న 4 కోర్టులలో 2 ట్రైనింగ్ వెళ్ళారు, చిరాగ్ గారు కూడా మధ్యలో ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో ఇట్లా ఈ ట్రైనింగ్స్ లీవ్ల వల్ల పెండెన్సీ అనేది చాలా ఇంకా దాన్ని మనం తగ్గించకపోగా పెరిగిపోతున్నది సార్. ఇప్పుడు అయినా కనీసము ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్లో మనం యాక్చువల్గా లాస్ట్ టైం కంపల్సరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాం సార్ 4th ADJ ఆఫీసర్ను అని. తమరు కూడా చెప్తే కంపల్సరీ ఇస్తా అన్నారు, కానీ అది కొన్ని అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ మీకు కూడా తెలుసు అవి. ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు వేరే ఆఫీసర్లను కూడా జడ్జెస్ కూడా అడిగినప్పుడు స్టేట్లో మనకు ADJలు చాలా పెండింగ్ కొరత ఉంది. ADJ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ లేరు. లాస్ట్ 3 occasions కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తే
మనకు అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ ఒక్క ఏడీజే కూడా సెలెక్ట్ కాలేకపోయారు మన అడ్వకేట్లకి వెళ్ళి జ్యుడిషియల్లోకి వెళ్ళి. ఎందుకు అనేది కూడా మనం కూడా అది చేసి లాస్ట్ టైం మొన్న సార్ను మాట్లాడినా కానీ వినోద్ కుమార్ సార్ తోటి కానీ లక్ష్మణ్ సార్ వాళ్ళు ఒకటే అంటారు, మీ అడ్వకేట్లలో కనీసము ఒక కష్టపడి ఏడీజే అయిదామనే జీలు ఉంటే ఏడీజేలు అయితే మేము ఎందుకు ఇవ్వము, ఏడీజేలు పోస్ట్ అయితే అందరికీ మీకే మంచిది అవుతుంది కదా కోర్టులకి వెళ్ళని. సో ఇక్కడ నేను మన బార్ నుంచి కూడా కోరుతున్నా, కంపల్సరీ మన బార్ నుంచి హార్డ్ వర్క్ చేసి ఒకరో ఇద్దరు ఏడీజేలు నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్లో కంపల్సరీ కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను మన బార్ తరఫున. సార్ అదేవిధంగా ఏదైతే మనం బిల్డింగ్ కూడా సార్ లాస్ట్ టైము మేము తమరిని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ బిల్డింగ్ మనకు స్టార్ట్ అయినాక. ఇప్పుడు అది ఆల్మోస్ట్ ఒక స్లాబ్ లెవెల్ ఫస్ట్ స్లాబ్ లెవెల్కి వచ్చింది సార్. గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా అయిపోయింది, చుట్టూ రిటైనింగ్ వాల్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సెల్లార్ది. సో ఫస్ట్ స్లాబ్ అయిపోయింది, ఆ బిల్డింగ్ స్లాబ్ కూడా తొందరగా కంప్లీట్ అవుతాయి సార్. అయితే ఇంతకుముందు మన రామచంద్రరావు చెప్పినట్టు మనకు అది 16 కోర్ట్స్ బిల్డింగ్ సార్, G+3 ఫ్లోర్స్ 16 కోర్ట్స్. ఇప్పుడు మనకున్న పరిస్థితుల్లో మనకి ఇవాళ యాజ్ అండ్ టుడే మనం 13 కోర్ట్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. మనకు ఫ్యూచర్లో ఆల్రెడీ మొన్న శాంక్షన్ అయిన కోర్ట్స్ ఉన్నాయి సార్ మన డిస్ట్రిక్ట్కే. మనకే ఒక 3 ఏడీజేస్ 3 మేజిస్ట్రేట్స్ ఓన్లీ మన బిల్డింగ్కే శాంక్షన్ అయినాయి మేడం అవి. సో ఇవన్నీ వస్తే ఖచ్చితంగా కూడా మళ్ళీ ఆ బిల్డింగ్ సరిపోదు. కాబట్టి లాస్ట్ టైం తమరికి ఒకటి విన్నవించుకోవడం కూడా జరిగింది ఏంటంటే, ఆ ఉన్న ఇప్పుడు వేరే మళ్ళీ ఇంకో బ్లాక్ కట్టాలంటే అది పర్మిషన్స్ చాలా పడుతుంది. ఇంకోటి ఫ్యూచర్లో పార్కింగ్ ప్రాబ్లం కూడా మనకు వస్తుంది. సో ఈ పార్కింగ్ ప్రాబ్లం ఇవన్నీ ఉండకుండా ఇప్పుడు ఏదైతే కొత్త బిల్డింగ్ అది కడుతున్నారు కాబట్టి దాంట్లోనే ఇంకో 2 అడిషనల్ ఫ్లోర్స్ మనం శాంక్షన్ చేయించుకోగలిగితే సార్ ఇప్పుడు అన్నిటికీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అది సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే అది బిల్డింగ్ కూడా తొందరగా అయ్యే అవకాశం ఉంది సార్. వాళ్ళు యాక్చువల్గా మన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం నెక్స్ట్ ఏప్రిల్లో హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పడం ప్రకారం ఏంటంటే జూలై ఆగస్టు నెక్స్ట్ 26 జూలై ఆగస్టులో హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామంటున్నారు. సో అదైనా మనకు సంతోషమే. కానీ అంత లోపల కూడా ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకొక 2 ఫ్లోర్స్కు మనం చేసుకోగలిగితే ఈ కొత్తగా వచ్చే కోర్ట్స్ని, ఎందుకంటే మనకు యాజ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకు కన్జ్యూమర్ ఫారం లేదు, జువెనైల్ కోర్టు లేదు. సో ఇవన్నీ రావాలంటే కంపల్సరీ మనకు స్పేస్ అవసరం సార్ అది. సో ఆ స్పేస్కి సంబంధించి మీరు కొంచెం దయచేసి మీ దృష్టిలో పెట్టుకొని అవి కూడా కొంచెం చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. నెక్స్ట్ అన్నిటికంటే బర్నింగ్ ఇష్యూ అది ఒకటే సార్, ఆఫీసర్లే దయచేసి ఈ వెకేషన్ లోపల మాకైతే ఒక 4th ఏడీజే కానీ ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఇనాగ్రేట్ చేసుకుంటున్నామో ఆ 2 కోట్లకు ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక దగ్గర నుంచి ఆల్టర్నేట్గా అరేంజ్ చేసి జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. ఇది చాలామందికి కూడా మాకు యూజ్ఫుల్ అది. ఇంకోటి మాకంటే కూడా కక్షిదారులు కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతుంది సార్. థౌజండ్స్ ఆఫ్ కేసెస్ ఉండడం వల్ల ఆఫీసర్లు ఇవాళ కాల్ వర్క్ చేయడానికే వాళ్ళకి 2:30-3 కాల్ వర్కే అయిపోతుంది. సో మిగతా ట్రయల్ వర్క్ మీద దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడానికి టైం దొరకట్లేదు. కాబట్టి దయచేసి ఈ ఒక విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇంతకుముందు మన బ్రదర్ చెప్పినట్టు ఒకటి ఈ కోర్ట్స్ ఈ ఫైలింగ్ అనేది ఏది CA కంపల్సరీ అప్డేట్ కావాలనేది అది బాలభాస్కర్ సార్ ఉన్నప్పుడు ఆల్రెడీ సార్ దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మేడం కూడా వచ్చారు కాబట్టి మేడంతో ఒకసారి ఖచ్చితంగా అది మాట్లాడతాము. దానికి ఏదో ప్రాసెస్ ఉంది. యాక్చువల్గా మన బార్ నుంచి కూడా దానికి ఒక ప్రాసెస్ చేయాలి. మనమే ఈ కోర్ట్స్ దాంతో ఏదో కట్టాలంటే అమౌంట్ అది కట్టేద్దాం. బార్ నుంచి కట్టి CAలు కంపల్సరీ కూడా ఆన్లైన్లో CAలు అయ్యేటట్టు వచ్చేద్దాం. ఇంకొకటి పోస్ట్ ఆఫీస్ అడిగారు మేడం, ఆల్రెడీ పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా వాళ్ళని పోస్ట్ ఆఫీస్ రీజనల్ వాళ్ళని పిలవడం జరిగింది. వాళ్ళు శాంక్షన్ ఇచ్చారు. కోర్టు నుంచి కూడా లాస్ట్ టైం బాలభాస్కర్ సార్ ఉన్నప్పుడు ఆ పర్మిషన్ లెటర్ కూడా ఇచ్చారు. స్పేస్ కూడా అలాట్ చేయడం జరిగింది. జస్ట్ అది ఓపెన్ చేయాల్సిందే ఉంది. మేము అది పర్సూ చేసి దాన్ని కూడా తొందరగా ఓపెన్ చేస్తాము. సో ఇది ఒక్కటే సార్. అందుకే తమరికి ఒకటే విన్నవిస్తున్నా, దయచేసి ఆఫీసర్లను ఒక్కటే అపాయింట్ చేయండి సార్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే జూనియర్ క్యాడర్లో కూడా చాలా పెండెన్సీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆఫీసర్ను అలాట్ చేశారో ఆ లిస్ట్లో చూస్తే సార్ ఆల్రెడీ PJCJ మేడం కూడా ఆమె కూడా మళ్ళీ మెటర్నిటీ లీవ్లోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు మాకు అలాట్ చేసిన ఆఫీసరు. సో వారు ఎప్పుడు రెజ్యూమ్ చేస్తారో తెలియదు ఆఫీసు. ఇంకో ఆఫీసర్ ఏమో ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు జూన్లో అయిపోతుంది కాబట్టి జూన్లో ట్రైనింగ్లో వస్తారు. దయచేసి ఆ ఫస్ట్ జూనియర్ కూడా ఒక ఆఫీసర్ని అలాట్ చేయాలి. మాకు తెలిసిన ప్రకారము ఇప్పుడున్న మా సెకండ్ మేడం కూడా ఆల్రెడీ సీనియర్ దర్జీలో ప్రమోషన్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఒకవేళ ఆమెకు ప్రమోషన్ వస్తే మళ్ళీ ఆ కోర్టు కూడా వేకెంట్ అయిపోతుంది సార్. అందుకే దయచేసి ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ ఫస్ట్ జూనియర్కి మాత్రం ఆఫీసర్ని అలాట్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. సార్ ఇంకొకటి తమరితో ఇంతకుముందే మాట్లాడినట్టు ఈ బిల్డింగ్లో మనకు స్పేస్ అనేది చాలా ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి TSIC వాళ్ళతోటి ఇప్పుడు ఎవరైతే సింక్లైనర్ కంపెనీ వాళ్ళ పొజిషన్లో ఉంది సార్ ఈ బిల్డింగ్. ఇప్పుడు ఈవెన్ దో TSIC అయినప్పటికీ కూడా సింక్లైనర్ వాళ్ళు అంతకుముందు వాళ్ళతో లీజుకు తీసుకోవడము తర్వాత కేసెస్ పెండింగ్లో ఉంది. ఈ మధ్యలోనే జరిగిన పరిణామం ఏంటంటే సింక్లైనర్ వాళ్ళు సెటిల్ చేసుకోనికి రెడీ అయిపోయినారు సార్ TSIC వాళ్ళతోటి. కొంచెం రెంట్లో నెగోషియేషన్స్ ఉండే, అవి కూడా మన వీళ్ళ కౌన్సిల్ తోటి 2 కౌన్సిల్ తోటి మేము మాట్లాడడం జరిగింది.
అవి కూడా అయిపోయినాయి సార్. జస్ట్ ఆ శ్రీధర్ బాబు గారు ఎవరైతే ఇండస్ట్రియల్ మినిస్టర్ ఉన్నారో ఆయన సిగ్నేచర్ కోసం వెయిటింగ్ ఉంది. ఆయన జపాన్ వెళ్ళి మొన్ననే వచ్చారు. సో వాళ్ళ సెటిల్మెంట్కు ఆయన ఒకవేళ సిగ్నేచర్ అయిపోతే కంప్లీట్ బిల్డింగ్ కూడా మనకు వస్తుంది సార్. ఆ బిల్డింగ్ వచ్చేస్తే మనం ఇంకా మనకు ఏదైతే పెండెన్సీ చాలా కోర్ట్స్ ఉన్నాయి సార్, ఆల్రెడీ జూనియర్ కోర్ట్స్ కూడా శాంక్షన్ అయి ఉన్నాయి. వీటిని మనం ఇప్పటివరకు ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోలేకపోయినాం, ఎందుకంటే ల్యాక్ ఆఫ్ స్పేస్ వల్ల. సో అవి కూడా అయిపోతాయి. కానీ దయచేసి తమరు కూడా కొంచెం ఇనిషియేట్ తీసుకొని ఈ బిల్డింగ్కి సంబంధించిన ఆ ప్రాసెస్ కూడా తొందరగా కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు కొంచెం చూడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ. Principal District Judge Sridevi Garu, judicial officers, learned advocates, ladies and gentlemen. Congratulations first of all. A new court has been inaugurated. When I came as a portfolio judge for this district, there were very less number of district judges courts. So I pursued with the state government and saw that some additional courts are sanctioned. I've noticed that there are dearth of judicial officers. I have taken note of what all President and Madam has said. I'll see that some judges are posted at least in the month of June, because there is dearth of judicial officers. There are not many district judges. If some promotions exercise is undertaken, definitely district judges will increase. And I was told, as against 9 district judges in Medchal Malkajgiri, only 3 are working and 1 judicial officer is likely to retire in the month of May, it seems. So there will be only 2 judicial officers with district judges. I'll see that at least some reasonable officers are posted. There are not much of junior civil judges cadre also, because there is no proper recruitment and there is some stays there in the recruitment process. Otherwise, if that junior civil judges, if they come, we can post something. Definitely I'll do something. I'll see that some judicial officers are posted in the month of June. I'll talk to the Chief Justice and bring to the notice about the pendency, high pendency in the entire district. In respect of other issues are there, definitely everybody is free to come and meet me. Whatever reasonable help I'll do, I'll definitely. Last time I have come here, there were no additional public prosecutors. It is I who have talked to that director of prosecution and saw that prosecutors are posted in every court. So please interact with me if any difficulties are there. We must all work as a team, because wheels of justice, one of the important part is bar and another wheel is judges. So if you want to function smoothly, both wheels must rotate properly. That's the I'll definitely address all these issues. Thank you very much. సార్ కదా తెలంగాణ హైకోర్టు జడ్జి అభినంద్ కుమార్ షావలి ఈరోజు మనకి ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ అయితే చేశారు. సో అంటే ఎందుకు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు అనేది అంటే, ఇంతకుముందు అయితే రాచకొండలో ఉండే కోర్ట్ అయితే ఏదైతే ఉందో అక్కడ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంట. ఆ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇక్కడ సొల్యూషన్ అనేది వాళ్ళు చూపించారు. అంటే ఎలా అంటే, సో ఇక్కడ బార్ కోర్ట్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళందరూ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్, సో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటే ఇన్ని కేసులు ఇన్ని పెండింగ్లో ఉన్నాయి అనేసి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వాళ్ళు జడ్జితో చెప్పుకున్నారు. సో అలాగే ఇంకా మార్పులు ఇంకేమైనా ఇంకా ఇది కూడా సరిపోదంట. సో ఇంకా వేరేది ఏదైనా ప్లానింగ్లో అయితే ఉన్నారు. సో ఆ ప్రాబ్లంలన్నిటికీ సాల్వ్ చేయడానికైతే ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ అయితే జరిగింది.